안녕하세요. 완도군 섬여행등대 기자단 여러분. 자, 오늘은 여러분과 하는 마지막 수업 시간인데요. 저는 RTM 바나나의 바나나입니다. 자, 지금까지 저희가 성공적인 유튜브 운영법에 대해서 계속해서 공부를 하고 있었어요. 저희가 지난 시간에 배웠던 거에 쭉 연결해서 영상 촬영 방법부터 업로드까지 그것을 실제로 RTM 바나나 채널에서는 어떻게 했는지 사례를 통해서 함께 배워보려고 해요. 그러면 우리 오늘 배우게 될 예시 영상을 한번 처음부터 끝까지 쭉 한번 보겠습니다. Located in the northeast of South Korea, Gangwon-do is bounded by the ocean on one side and other Korean provinces on the other. This charming region, filled with the beauty of nature, offers both mountainous and sea landscapes for a multitude of activities during different seasons of the year. Today, we chose 3 cities to visit in Gangwon-do and can't wait to introduce them to you. Gyeongpo Beach. Gangneung is the largest coastal city in Gangwon Province. During the summer, it is one of those places where everyone wants to enjoy some of the best beaches of the country. Gyeongpo Beach is probably the most popular beach at the east coast of South Korea. Here, people enjoy different outdoor activities, or just spend hours sunbathing on the beach. It is an especially appealing vacation spot as the beach is situated between the ocean and Gyeongpo Lake. If you feel like stretching your legs, you can rent a bike and enjoy the lovely bike path that surrounds the lake. It is a fun activity that we enjoyed until late. If you decide to stay in this area for several days, Lee Kai Sandpine Resort is situated a few pine trees away. A lot of people come to visit this place to relax and feel the flavor of the Hawaiian atmosphere. It is no coincidence that Lee Kai means shining ocean in Hawaiian. This resort is well known for its huge golf fields in the heart of Gangneung. Sagunjin Beach. Sagunjin Beach is the most romantic beach of the coastal area. I know we've said that you can't take it easy in Gangwon-do, but this is the moment where you can impress your loved one. Don't be lazy and get ready for your date by bringing some delicious snacks and renting some of the loveliest picnic sets in the nearby shops. You'll feel like the happiest couple on the planet with the memory that neither of you are ready to forget. Songgyeojang. After enjoying the coastal area, it is time to experience ancient Korea by visiting Songgyeojang House. It is a very well preserved traditional Hanok house of noble family constructed 300 years ago. It is hard to believe that the descendants still live in this house to this day. Surrounded by pine trees, it remains intact in harmony with the beautiful natural environment. The wooden bridge, stretched out over the pond, used to be an inspirational location for poets. Today, it is one of the most popular attractions in Gangneung, Gangneung Jungang Market. There is no visit to Gangwon-do without testing its local food.
Besides local restaurants, Gangneung Jungang Market is a great place to taste some food from Gangwon-do. For food lovers, it is a must-visit place. And as you probably already know, we love delicious food, especially while traveling. Don't worry if you feel lost with all the choices offered to you. Just pick a local who is eating what looks like the most delicious food and copy whatever they order. Trust us, you can't go wrong with this. Anmok Beach. From the multitude of amazing beaches that Gangneung can offer, Anmok Beach is definitely worth a visit. It is here that you will find a popular Gangneung coffee street. Over 30 unique beachfront cafes let you drink perfectly brewed beverages while enjoying incredible sea views. Overall, in Gangneung, we mostly stayed at St. John's Hotel. Located right in front of the ocean, it provides you with a stunning view of the surroundings. The infinity pool on the rooftop was our favorite. The blue water from the sea merging with the water of the pool gives the illusion to be surrounded by the ocean. Pyeongchang is today a world-famous county in Gangwon-do, as it hosted the Winter Olympics in 2018. With an honorable number of 17 medals and 5 gold, South Korea achieved its best performance in the history of the Winter Olympic Games. The official hotel of the Winter Olympics was the Alpensia Ski Resort. Today, it provides the perfect environment to enjoy leisure sports during all seasons. In winter, people come here mainly for skiing, but in summer, it creates a peaceful place to relax in nature and enjoy some outdoor activities. The resort also hosted some of the sports events in its stadiums, like ski jumping. You can go to the top of the Alpensia Ski Jumping Center if you want to experience how the athletes felt before they jumped. Woljongsa Temple at Odensan Mountain. Situated on the beautiful Odensan Mountain, Woljongsa Temple is the place where you find peace and enlightenment in the solitude of nature. It is a spiritual healing experience where you will breathe the history and heritage of one of the main religions of South Korea. It is also a foreigner-friendly temple stay that breaks down the barriers of language and achieves mutual understanding among all humankind. Sky Ranch Hanulmokjang. Sky Ranch is a lovely sheep farm in South Korea. The ranch is so beautiful that it became a popular tourist attraction in Gangwon-do. These cute, lucky animals enjoy grazing in the vast fields and are used to interacting with humans. After hanging around with them, a tractor brought us to the top of the hill in style, surrounded by a multitude of windmills in perfect harmony with the beauty of nature. It offers a magical experience that we weren't prepared for. Finally, we finished our day with a lovely picnic in the middle of the river, enjoying their delicious, fresh, farm-made yogurt. Jonggangwon, Traditional Korean Food Cultural Experience Center. After enjoying tons of delicious food across the country, it is time for us to learn how to cook it. Jonggangwon provides traditional cooking programs where visitors can immerse a little bit more in Korean culture and learn the way their food is made. They even grow their own ingredients, which gives this place a lot of charm. I bet you've never seen a huge collection of pots right in front of a house. Yes, fermented paste and sauces like gochujang, the red pepper paste, or doenjang, the bean paste, are very important in Korean cuisine. Ari Hills. Now that you've taken some rest and enjoyed the beach, it is time for the fun part of the trip. Jongson is another beautiful place in Gangwon-do, but it is the outdoor activities that we enjoyed the most. Ari Hills Skywalk is a glass observation deck which provides you with an incredible view of the Donggang River. Bringing to mind the shape of the Korean peninsula, this magical landscape is often called the Grand Canyon of South Korea. You will have the amazing feeling of walking on the clouds from the edge of the cliff. Ari Hills also has the longest zipwire in Asia. If you want to spice up your trip to Gangwon-do, this is the perfect opportunity. You will be flying like a bird between the valleys at 100 kilometers per hour, an experience you'll never forget. Once down on the ground, you will have the option to fully enjoy Donggang River by grabbing a paddle and riding a boat. The beauty of this place made it popular for rafting, with steep cliffs on one side and banks of pebbles on the other. The picturesque landscape will make you forget to paddle. We had a lot of fun jumping from the boat and letting the river bring us to the destination point, Samtan Art Mine. It is time to slow down a bit and visit an impressive Jongson creation, which highlights both the area's rich history of mining and fresh modern art. It used to be a very busy place, employing around 3,000 people due to the high demand for coal.
After shutting its doors in 2001, local artists gave this place another life. It became the perfect playground for urban explorers and graffiti artists. Today, Samtan Art Mine is a stunning complex that would be scary to visit alone at night. Alpine Coaster. Haiwon Ski Resort is the biggest resort in Gangwon-do. During summer, instead of ski slopes, this place is covered with thousands of flowers. It has plenty of activities to discover, like an open-air water park, so you don't have to go far to enjoy your day. But our favorite was the Alpine Coaster attraction, which makes you appreciate the daisy field through a completely different angle. This place is huge and surrounded by beautiful nature, so even when we weren't lucky with the weather, we had a lot of fun exploring the surroundings. Now you know about some of the best places in Gangwon-do, where you can enjoy the coastal area, mountains, and some fun activities. However, Gangwon-do is a huge province with lots of places to visit during different seasons of the year. We are looking forward to going back and letting you discover more about Gangwon-do. If you enjoyed this video, please like it, subscribe to our channel, and we'll see each other on the next one. 강원도 금강산 1만 2천 봉 팔만광자 유정사 법당 뒤에 칠성난 도두 오고 팔자에 없는 아들 딸 나달라고 석달열흘 녹음에 없는 아들 딸 나달라고 정성을 말고 다 관객니 외로이 난 사람 괄세를 말아 정성을 말고 다 관객니 외로이 난 사람 괄세를 말아. 자, 여러분. 저희 RTM 바나나에서 만든 영상 중에 가장 시간이 오래 걸린 영상을 방금 막 보셨는데요. 이 영상이 왜 그렇게 오래 걸렸는지 먼저 한번 설명을 드리고 갈게요. 우선은 저희가 경복 영상에서 대대적인 실수를 한번 했었잖아요. 예를 들면은 이제 뭐 컬러 같은 거를 다양하게 하지 못한다든지, 그리고 좀 볼거리가 없고 할 거리가 없는데 그런 것을 고려하지 않고 그냥 계속 걷고 예쁜 건물 보여주고 약간 이런 거에 치중을 하면서 색다른 노력을 하지 않았죠. 그런데 강원도도 물론 굉장히 많은 분들이 여행하는 여행 이제 명소로 유명한 곳이지만 서울 아니고 제주도 아니고 부산 아니죠. 그러면 저희는 강원도도 뷰수가 그렇게 폭발적으로 많이 나오지는 않을 것이다, 이런 고민을 좀 했습니다. 그래서 어떻게 하면은 강원도 영상을 효과적으로 이렇게 잘 여러분들에게 소개를 할 수 있을지, 거기에 대해서 굉장히 고민을 많이 했어요. 그래서 저희가 이 시나리오를 쓰고 인트로를 만드는데 거의 한 달 정도가 걸렸던 것 같아요. 어떤 내용을 넣어야 할까? 사람들이 지금 이 여행을 어떤 식으로 생각하고 있을까? 왜냐하면 저희가 이 영상을 만들었을 당시에 코로나 바이러스 때문에 사람들이 거의 뭐 해외여행은 아예 불가능했고 국내 여행 자체를 거의 안 가는 그런 분위기였어요. 그러면은 이렇게 코로나 블루와 코로나 때문에 여행 자체가 거의 완전 망가진 상태에서 강원도 여행이 이제 어떻게 코로나 블루를 해칠 수 있는지, 어떻게 헤쳐나가고 행복한 여행을 할 수 있는지, 그런 걸 소개하는 게 굉장히 저희 영상의 핵심이었습니다. 처음에 이 영상을 기획하게 된 의도부터 하나 설명을 드리면, 제가 미국에서 공부를 하고 있었거든요. 그래서 미국에서 한참 생활을 하다가 한국에 들어오게 됐는데, 이 한국 국내 여행 자체도 너무나도 이제 좀 침체가 되면서 사람들이 굉장히 고통을 받고 있다, 이런 이야기를 많이 들었어요. 그리고 저희가 서울 영상 만든 거, 그리고 경기도 영상 만든 거, 이런 영상들이 굉장히 다시 잘 되기 시작하더라고요. 그리고 저희한테 강원도 영상 하나 만들어 줄 수 있냐, 너무 이제 가볼 만한 곳이 많은데 더 정확하게 어디를 가야 되는지 이런 것도 좀 이제 RTM 바나나 스타일로 풀어주면 너무 좋을 것 같다. 그래서 그런 제안을 많이 주셨고, 저희도 그러면은 이제 한국 여행, 이 국내 여행이 너무나도 침체됐으니까 우리가 코로나를 극복해서 어떻게 하면은 강원도 영상을 좀 더 활성화시킬 수 있을지, 그거에 대해서 고민을 하면서 이 영상을 만들게 되었어요. 그런데 우선은 코로나 바이러스가 이렇게 막 돌고 있는 상황에서 여행 영상을 만드는 게 옳은 짓인지, 그거에 대한 생각을 굉장히 깊게 했어요. 그래서 어떻게 하면은 우리의 의도, 그러니까 국내 이 여행 산업 자체가 너무 많이 죽고 그리고 사람들이 고통받고 있는 그런 걸 해결을 하면서 또 동시에 사람들에게 막 이 여행을 너무 자극하지 않는, 그러니까 좀 안전하면서도 좋은 여행을 할 수 있는 그런 영상을 만들기 위해서 맨 처음 인트로 설정을 하게 되었는데요. 그 인트로 설정 자체를 할 때 그래서 코로나 바이러스 블루에 대한 얘기를 조금 해야 하고,
그리고 그 코로나 블루를 해결하는 게 강원도 여행이 될 수 있다. 그 대신에 저희가 영상을 찍을 때 사람들이 없는 곳만 가려고 굉장히 노력을 많이 했어요. 그리고 실제로 사람들을 피해서 촬영을 했기 때문에 저희 영상에는 저와 아티씨를 제외하고 거의 사람이 등장하지 않습니다. 그런 것도 키포인트로 보셨으면 더 재밌게 보실 수 있었을 거예요. 그래서 다시 한번 이 정확한 목표 설정과 주제 설정, 저희의 목표는 무엇이었다? 이 영상으로 저희가 말하고자 했던 거, 보여주고자 했던 거는 첫 번째, 국내 여행 침체기 때 이걸 좀 극복할 수 있는 거를 보여드리고 싶었고, 실제로 코로나 블루 때문에 너무 힘들어하시는 분들이 많아서 여행 영상으로나마 약간 힐링하시라고, 그런 의도가 굉장히 깊었어요. 그래서 저희가 어떤 의도로 이 영상을 만들었는지 자세히 한번 볼까요? 자, 맨 초반에 보면은 마스크를 끼고 이렇게 혼자서 힘든 시간을 보내고 있는 바나나를 보셨습니다. 코로나 블루를 겪고 있는 사람들에게 강원도의 시원하고 맑은 여행지를 소개하고 위로함. 그러니까 여행을 가라 이렇게 자극한다기보다는 이 여행 영상을 보면서 힘든 이 시기에 조금 더 시원함과 즐거움을 느낄 수 있었으면 좋겠다. 그게 저희의 목표였어요. 그리고 그게 어느 정도 통했죠. 그래서 처음에 이렇게 괴로워하는 바나나 씨가 집에서 막 낙서를 하면서 더 이상은 견디지 못하겠어. 나 너무 힘들어. 막 너무 우울해. 막 이렇게 좀 힘들어하는 그런 과정을 보여주고, 이제 그런데 이 날아가는 그 비행기, 종이 비행기를 저희가 넣었잖아요. 종이 비행기가 약간 네잎클로버처럼 해외에서는 희망을 상징하는 그런 매체거든요. 그래서 종이 비행기를 날리면서 그 메시지를 주고받고 하면서 뭔가 소통이 줄 수 있는 이 강원도의 시원함과, 그리고 이 방 안에 갇혀서 코로나 블루를 겪고 있는 이 바나나의 컬러 매칭을 한번 보세요. 완전 다크하고 뭔가 진짜 지하 속에 갇혀있는, 지옥 속에 있는 것 같은 그 바나나의 모습과 시원하게 뻥 뚫려 있는 강원도의 모습을 대비를 딱 시키면서 이 코로나 블루는 언제든지 이겨낼 수 있어. 여러분들의 이 힘든 시기는 얼마든지 이제 극복할 수 있는 일이다. 이거를 저희가 조금 보여드리고 싶었어요. 그 다음 저희가 서울 영상도, 강원도 영상도, 그리고 경기도 영상도 모두 이제 영어로 자막을 만들고 또 나레이션을 넣고 있죠. 그 이유가 저의 영상은 한국인뿐만 아니라 전 세계 사람들이 한국을 더 많이 방문하고 또 강원도도 방문하고, 그러면서 이제 전체적인 그 도시 자체가 좀 알려지고 네임밸류도 높이는 게 저희의 목표였습니다. 그래서 강원도 여행을 장려하는 것도 저희의 하나의 목표였죠. 그래서 제대로 강원도를 여행할 수 있는 가이드, 정보 위주의 영상을 만드는 것이 저희의 목표였습니다. 그러면은 왜 이 정보 영상을 만드는 게 저희한테 중요했냐? 우선은요, 여러분, 서울 같은 경우는 인터넷에 구글로 영어로 뭐 서울 투어 혹은 뭐 서울 트래블 투 서울 이렇게 쓰면은 서울 영상이나 뭐 서울에 대한 정보가 굉장히 많이 나와요. 그리고 일상적인 브이로그 같은 것도 굉장히 많이 있죠. 근데 강원도는요, 영어로 아무리 검색을 해도 나오는 게 없어요. 경북도 마찬가지고 전라남도도 마찬가지입니다. 외국인들이 실제로 여행을 하면서 즐거움을 느끼고 싶어도 정보 자체가 없어요. 그렇기 때문에 그거를 얻는 것도 굉장히 어렵고, 정보가 있다고 해도 전부 다 한국어죠. 실제로 네이버를 쓰는 외국인 비율이 얼마나 될까요? 거의 뭐 0%, 그러니까 제로에 가깝죠. 외국인들이 어떻게 네이버를 쓰겠어요? 모두 한국어로 돼 있는데. 그렇기 때문에 정보를 얻는 것도 쉽지 않고, 그런 것을 극복하고자 저희가 영어로 돼 있는 이런 영상을 만들기 시작한 거예요. 그리고 실제로 저희가 영어로 영상을 만들고 영어권 사람들에게 엄청나게 많은 메시지를 받고 있거든요. 저희한테 너네가 간 여행지 중에 여기는 어땠어? 저기는 어땠어? 이렇게 질문하시는 분들도 굉장히 많고, 또 남자친구나 여자친구들이 외국인인 경우에 우리 여기 갈래? 하고 싶은데 여기가 어떤지 설명을 못 하시는 경우도 굉장히 많았는데, 이제는 아티엠 바나나의 영상만 보여주면 여기 되게 좋아 보인다. 이런 게 있구나, 저런 게 있구나 하는 설명이 가능하다 이거예요. 특히 그 투어리즘, 이 여행업에 종사하시는 분들이 외국인 관광객들이 왔을 때 여기가 이렇습니다, 저기가 저렇습니다 이렇게 설명할 수 있는 게 없었는데, 저희 영상을 보면서 실제로 이 영어로 어떻게 이 지역을 설명할 수 있는지를 배울 수 있어서 너무 좋았다고 말씀을 많이 해주셨어요. 그래서 강원도 여행을 장려할 뿐만 아니라 이 강원도 여행이나 다른 여행 필드에서 일하시는 분들이 영어로 이런 설명을 할 수 있는 거를 저희 영상을 통해서 많이 배우신다고 하셔서 그런 것에서 좀 이제 뿌듯함을 느끼고 있죠. 자, 그 다음 화려한 편집 스킬로 추후 영상 관련 커리어를 쌓을 예정.
저희가 만드는 영상 대부분이 저희의 미래 브랜드를 설치하기 위해서 이렇게 하는 작업이라고 저번에도 한번 말씀드렸었죠. 저희의 목표는 기본적으로 이렇습니다. 우리가 얼마나 편집을 잘하는지, 우리가 어떤 스킬을 가지고 있는 사람인지를 보여주고 좀 큰 광고를 얻는 게 저희의 목표였어요. 그러니까 유튜브 영상 올려서 뷰수를 올리고 이런 게 아니라, 예를 들면 카메라 광고, 저희가 제일 하고 싶은 광고인데요. 뭐 소니 아니면 캐논 이런 데서 저희한테 카메라 광고 요청을 한다든지, 아니면 드론 광고 요청이 온다든지, 이런 것이 저희가 좀 목표로 세웠던 가장 큰 거였고요. 그리고 또 두 번째로는 이 대기업에서 광고를 맡는 거, 그런 게 저의 큰 목표였습니다. 근데 저희가 초기에 여행 영상뿐만 아니라 뭐 국제 커플도 하고 영어 강의도 하고 너무 많은 것을 하다 보니까 저희가 알고리즘에서 그렇게 크게 빛을 못 발했어요. 근데 이제는 조금 더 여행 영상과, 그리고 또 동시에 일상 이 여행하는 그런 것까지 합해서 좀 더 여행과 문화 컨텐츠에 집중을 하면서 이 교육, 아까 말했던 RTM 바나나와 바나나 잉글리시를 이렇게 나눔으로써 좀 더 체계적으로 저희의 브랜드를 더 이렇게 키워나갈 예정입니다. 그렇기 때문에 지금까지 열심히 만들어 놓았던 이게 전부 다 이제 포트폴리오가 되는 거죠. 이런 포트폴리오가 실질적으로 저희에게 영상과 관련된 커리어를 이렇게 쌓을 수 있게 해주는 거, 그런 게 저희의 목표입니다. 그렇기 때문에 지금 다시 한번 1번 목표와 주제를 정확하게 설정한 것. 저희의 목표는 이렇게 3가지였습니다. 그 목표를 정확하게 또 이루기도 했고요. 컨셉 설정. 자, 코믹, 일상, 정보, 교육, 예능. 자, 이 컨셉 중에 저희 영상은 어떤 컨셉이었던 것 같으세요? 코믹은 아니죠, 일단. 그리고 일상도 아니죠. 맞습니다. 정보성이 가장 크다고 볼 수 있어요. 그런데 정보성과 교육은 굉장히 가까운데, 정보성이 교육으로 가면은 지루합니다. 정보성이 교육으로 가면 EBS가 되고요. 정보성이 예능으로 되면은 예능이 되는 거예요. 정말 뭐 예를 들면 1박 2일 이런 것도 보면은 가끔씩 배우는 게 되게 많거든요. 막 역사적인 얘기도 많이 해주고, 그리고 뭐 여러분들이 재밌게 보는 되게 뭐 선을 넘는 녀석들 이런 것도 보면은 정보성을 가지고 있는 예능이잖아요. 저희도 약간 그런 정보성이 있는 예능을 만들고 싶었어요. 그래서 저희 영상도 보면은 가볍게 그냥 커플이 재미있게 예쁘게 여행하는 모습을 보여주면서, 그러면서도 정보를 줄 수 있는 그런 게 저희의 컨셉이었습니다. 자극적인 소재에 자신이 없으니 퀄리티로 정보성이 있는 영상을 만들자. 이게 저희가 가지고 있었던 가장 큰 핵심이었어요. 그러니까 사실은 자극적인 소재를 하는 것 자체가 나쁜 게 아니에요. 근데 이거는 한 사람의 그 성격과 신념이 굉장히 중요한 건데, 그러니까 자극적인 소재를 잘 쓰는 분들이 있어요. 근데 저는 그런 분들도 그게 능력이라고 생각하거든요. 그게 나쁜 게 아니에요. 그런 능력을 잘 사용함으로써 이제 썸네일도 잘 뽑고 제목도 잘 뽑고 그러면 너무 좋죠. 그런데 저희는 기본적으로 성향 자체가 그런 자극적인 소재를 잘 쓰지 못하는 성향이었기 때문에, 우리가 잘 하지 못하는 부분에 이렇게 하다 보면 오히려 아마추어처럼 보일 수 있다, 이렇게도 생각을 했고요. 그리고 또 브랜드를 빌드업하는 게 훨씬 중요하다고 생각했기 때문에 저희는 퀄리티로 정보성이 있는 영상을 만드는데 더 치중을 한 겁니다. 자, 이번에는 계획 설정 부분을 한번 볼 텐데요. 이 영상을 미리 찍기 위해서 어떤 것들이 필요할지 예상을 하고 계획을 한다, 이렇게 저번에 한번 말씀을 드렸었어요. 자, 그런데 이 부분 너무 모호하지 않나요? 어떻게 계획을 하고 어떻게 미리 예상을 한단 말이냐? 그러면 RTM 바나나는 도대체 이 강원도 영상을 찍기 위해서 어떻게 계획 설정을 했는지 궁금하다 하시는 분들 분명 있으실 거예요. 그래서 저희가 이 계획 설정을 위해서 미리 강원도 여행 영상 계획서를 작성을 했던 것을 여러분들과 함께 공유해 보려고 합니다. 그러면 어떻게 미리 계획을 세워서 이 강원도 영상이 만들어졌는지 함께 보겠습니다. 자, 지금 보고 계시는 이 영상 자료는요, 제가 강원도 홍보 영상을 찍기 위해서 이렇게 PPT를 따로 만든 거예요. 지금 너무 자료가 많기 때문에 한 번에 모든 것을 이렇게 다 강의하진 않을 거고요. 맨 처음에 PPT를 만들기 이전에는 서류 작업을 먼저 하는데요. 워드 파일로 강원도에서 가볼 만한 곳이 어디인지를 하나하나 검색하고 자료 조사하고 책을 읽으면서 저희가 한 17페이지 정도 되는 워드 파일을 만들었었어요. 그 중에 아티하고 저하고 이 네이버 그리고 구글을 함께 사용하면서 어디가 가장 핫한지, 어디가 이 여름철에 가면 좋은 곳인지를 딱 고민을 한 끝에 3군데, 강릉, 정선, 평창이 가장 좀 이렇게 재미있는 곳 같다, 이렇게 생각을 해서 3군데를 이렇게 선정을 하고 그때부터 본격적으로 이미지화를 했습니다.
그래서 처음에는 이제 워드 파일로 쭉 정리를 했고 그 파일이 17페이지 정도가 나왔고 그 파일을 또 한 번 더 정리를 하면서 이렇게 PPT 파일을 만든 건데요. 이 PPT 파일도 이렇게까지 정성을 들일 필요는 없지만 이 저희 성격상 이렇게 완벽하게 만들고 싶어서 한번 정리를 해본 건데요. 같이 한번 보실게요. What is special thing about 강원도? 강원도 여행의 특별한 점은 무엇일까? 저희는 영상을 하나 만들 때 그냥 강원도 여기 간대 저기 간대 하고 만들지 않습니다. 강원도에서만 할 수 있는 건 무엇일까? 강원도가 어떤 활동을 우리한테 줄 수 있는지, 어떤 뷰 포인트를 줄 수 있는지 그런 것을 엄청나게 고심을 해서 찾아갔습니다. 그래서 저희가 검색을 해본 결과 강원도 여행하면은 이렇게 긍정적인 것과 부정적인 의견이 있었는데, 자, 스트레스 해소, 정선 여행, 힐링, 강원도 맛집, 평창 올림픽, 날씨가 다 했다, 해수욕장, 느릿느릿, 스키트립, 춘천 여행, 경포대, 가족 여행, 남자친구랑 강릉 여행, 이렇게 키워드가 나왔습니다. 다 이렇게 보면은 지금 날씨가 다 했다 이런 것들도 보면은 강원도는 여름철에 날씨가 너무 좋아요. 너무 좋고 항상 이렇게 해가 쨍쨍하고 바다도 완전 에메랄드 빛깔이죠. 거의 뭐 하와이다 약간 이런 느낌이 들더라고요, 정말로. 그러나 부정적인 면은 교통이 불편하다, 장거리 여행을 해야 한다, 비싸다 숙소가, 그리고 리조트도 정말 비싸다 이런 의견이 많았어요. 그래서 교통이 불편한 거 이런 거는 이제 차를 통해서 여행을 해야 된다. 그리고 장거리 여행, 그러니까 유명한 곳들이 한 곳에 모여 있는 게 아니라 저기 갔다가 3시간 또 차 타고 저기 가야 되고 이렇게 좀 여러 군데를 가야 된다는 게 큰 단점으로 나오더라고요. 그리고 저희는 항상 먹거리를 많이 생각을 해요. 왜냐하면 한국 분들이 여행할 때 음식을 굉장히 중요하게 생각하시잖아요. 그래서 혹시 이 음식이 굉장히 이렇게 좀 다양하게 보여드릴 게 있으면은 그런 거를 좀 보여드리려고 저희가 항상 향토 음식 이런 것도 연구를 합니다. 강릉을 한번 보면은 삼겹이 막국수, 교동 짬뽕, 그 다음에 금송아지, 초당 순두부, 꼬막무침, 그리고 육사시미, 그 다음에 유명한 이제 맛집 같은 거 다 정리를 했어요. 감자, 옹심이, 모둠회, 그린횟집. 또 정선에는 곤드레 나물, 메밀묵, 메밀전병, 올챙이국수. 평창에는 메밀막국수, 산채정식, 메밀전병, 대관령 한우. 되게 괜찮죠? 이 리스트가 괜찮은데 저희가 왜 먹방 여행을 안 했는지 그 얘기를 하나 해드리면은, 저희가 전라남도 같은 경우는 먹방 여행을 했잖아요. 근데 강원도에서는 안 했단 말이죠. 왜 전라남도는 먹거리 여행을 했고 여기서는 안 했을까요? 전라남도는 기본적으로 이 남도 음식이라고 해서 밥상이 굉장히 유명하잖아요. 맛있는 음식이 너무 많고, 그리고 또 전라남도가 이 식객이라는 이게 워낙에 유명하기 때문에 그 이미지를 저희가 그대로 유지를 하고 싶었어요. 그러나 강원도는 사실 막 이렇게 먹는 걸로 유명한 동네가 아니었어요. 그리고 무엇보다 여러분, 강릉, 정선, 평창을 한번 보세요. 전부 다 막국수 들어가죠. 그러니까 약간 여기가 음식이 겹쳐. 그러니까 동네마다 특별한 음식이 있는 게 아니라 다 비슷비슷한 음식을 판다, 약간 이런 느낌이 들더라고요. 그러면은 저희가 생각했을 때 음식으로서의 매력을 어필하기에는 좀 약하지 않나 이런 생각이 들었습니다. 근데 이 먹거리 향토 음식 검색하는데 시간 되게 오래 걸렸거든요. 그럼에도 불구하고 과감하게 포기를 했습니다. 왜? 더 핵심이 되는 걸 파야 하니까. 그래서 항상 쳐낼 건 쳐내고 가져갈 것만 가져가는 게 굉장히 중요한 거예요. 자, 그래서 이제는 우리가 강릉, 평창, 정선을 가자 이렇게 얘기를 했으니까 어느 도시에는 무엇이 유명한지를 하나하나 또 살펴봐야겠죠. 우선 강릉 하면 딱 이 사진이 떠올랐어요. 왜냐면 요즘에는요, 여러분, 이런 거 어디서 검색한다? 인스타그램, 사진, 이미지가 딱 이렇게 잘 보이는 뉴미디어를 검색해 봅니다. 강릉 분석해 보면요, 대부분 이런 사진을 올려놓으세요. 여유 있는 약간 하와이 같은 느낌, 뭔가 한국 아닌 것 같은 그런 분위기 아시죠? 그런 분위기. 감상적인 바다 여행을 하기 위해서 많이 찾는 추세. 맛집, 해변에서의 피크닉을 통해 잃었던 여유를 찾고 분위기를 마음껏 뽐내고 싶을 때 강릉을 찾는다. 바이크를 타고 주변을 돌아다니고 사근진 해변에서 피크닉을 즐기며 기분 전환하고 선교장을 거니르며 마음을 다스린다. 강릉 중앙시장에서 커피콩, 김치말이, 삼겹살을 먹으며 시장 분위기를 만끽한다. 커피를 좋아하는 젊은이들은 레트로 감성의 안목 커피 거리에 카페를 찾는다. 바다 풍경이 보이는 호텔, 세인트 존스, 리카의 샌드파인에서 멋진 뷰와 이국적인 수영장을 즐길 수 있다. 여러분, 방금 저희가 이 수업 시작하기 전에 저희 강원도 영상 다 봤죠? 이 강릉 분석한 거하고 강원도 영상 찍은 거하고 똑같은 거 느껴지시나요? 맨 처음에 어떻게 시작하죠? 이 강릉 얘기를 할 때 저희가 사근진 해변이란 곳에서 이렇게 딱 비슷하게 보이는 해변에서 피크닉을 시작했습니다.
피크닉 가방 이런 거 다 빌려가지고 한 거예요. 그리고 이런 피크닉을 갈 때는 약간 동화 속에 있는 것 같은 그런 하늘하늘한 치마 입고 하면 예쁘기 때문에 그런 것도 전부 다 컨셉을 다 계산을 해서 가지고 간 거예요. 또 그래서 이제 피크닉 가지고 갔죠. 감상적인 바다가 분위기 앞에서. 그리고 저희 또 뭐 했어요? 이 바다 앞에서 바이크 타고 이제 커플 여행하는 거 보셨죠? 그러니까 그런 것도 저희가 그냥 가가지고 막 시작하고 다른 사람들이 해서 하는 게 아니라 모두 분석을 했기 때문에 시간 낭비 없이 해야 되는 것만 딱딱딱 한 거예요. 그리고 강릉 중앙시장에서 커피콘, 김치말, 삼겹살 먹는 장면 보셨죠? 그리고 안목 커피 가게에 가서 저희 둘이서 커피 마시면서 이렇게 몸 흔들흔들하는 장면도 보셨죠? 바다가 보이는 세인트 존스 리카의 샌드파인에서 수영하는 장면 보셨죠? 그 다음에 뷰 이렇게 쫙 나가면서 하와이를 연상시키는 리카의 샌드파인이 있다. 이런 얘기도 한 거 보셨죠? 그러니까 그런 장면들이 나올 수 있었던 게 저희가 되게 단기간에 여행을 하면서 그런 장면을 다 넣을 수 있었던 거는 이미 이렇게 분석을 함으로써 어떤 영상이 들어가야 되는지를 미리 생각을 하고 다 예산을 짰기 때문입니다. 자, 그래서 전체적인 분위기와 컨셉을 이렇게 한번 잡아봤어요. 이게 이제 인스타그램 이런 데서 이 사근진 해변 뭐 이렇게 강릉 치면은 딱 나오는 거거든요. 여기 보세요. 분위기가 어때요? 사람 없죠? 한적하죠? 여유 있죠? 힐링이 있죠? 정취가 있죠? 지금 분위기 전체가 막 사람 많고 막 시끄럽고 떠들고 이런 분위기가 전혀 아니잖아요. 그래서 그러면 강릉은 딱 여유, 힐링, 정치 이거를 핵심 키포인트로 가지고 이런 분위기를 선사하자. 그래서 우리가 강릉 여행은 이런 곳을 가고 여기에서 뭘 하자 이런 걸 정할 수 있었던 겁니다. 자, 다음은 정선입니다. 아름다운 경치와 함께 즐기는 다양한 액티비티. 정선에서 뭘 할 수 있을까? 제가 보니까요. 정선은 액티비티가 굉장히 많은 곳이었어요. 사람들이 막 이 하늘에서 나오는 짚라이닝 이런 것도 타고요. 그 다음에 막 그 바다나 강 이런 데서 래프팅도 하고요. 그래서 타 도시에서 즐길 수 없는 짚라이닝, 그 다음에 스카이워크, 레일 바이크닝 이런 거를 하면서 활동적인 재미를 느낄 수 있는 여행지구나. 그러니까 정선이 굉장히 흥미롭게 다가왔어요. 왜냐면 제가 저번에도 말씀드렸지만 뭔가 할 거리를 제공하는 여행 경지가 가장 좋은 이제 여행 장소다 이렇게 말씀드렸죠. 뭘 위해서? 여행 브이로그나 여행 영상을 위해서. 그러니까 실제로 여행할 때는 움직이기 싫어하시는 분도 있잖아요. 그러니까 조용한 데 가고 싶고. 근데 여행 영상을 위해서는 정선이 가장 흥미로운 여행지였습니다. 그 다음 건강한 여행, 건강한 먹거리. 근데 이제 먹거리도 물론 넣고 싶었지만 워낙에 먹거리가 강원도는 다 비슷해요. 막국수에 뭐 메밀에 뭐 약간 다 비슷하더라고요. 감자에. 그래서 저희가 특별하게 너무 집중하진 않았어요. 그럼 어때요? 전체적인 분위기와 컨셉이 활동적이고 신나고 재미있는 딱 그게 정선이다. 그래서 저희가 보면은 어떤 활동을 할지도 미리 다 정해놨죠. 지금 위에 레일바이크 보이죠? 저희가 저것도 레일바이크 탔었고요. 그 다음에 짚라이닝도 저희가 탔고요. 저기 보이는 그 강에서 래프팅도 탔죠. 그리고 저기 보면은 이 촬영지로 많이 쓰이는 그 장소라고 해가지고 약간 분위기가 으스스하다 했던 거기 보이시죠? 거기도 나오고 저희가 가려고 했던 곳은 전부 다 갔습니다. 저기 보면 하이원 그 꽃밭도 갔었고요. 자, 이번엔 평창 분석 한번 해보겠습니다. 자연 속을 거니르며 풍경 여행을 하기 좋은 곳, 오대산, 대관령 등 자연 경관을 즐기며 캠핑을 하는 것이 인기 있는 곳, 목장을 들러 동물 구경하는 재미, 유러피안 느낌의 정원과 숲에서 마음을 다스리기 좋은 곳, 패러글라이딩, 캠핑, 등산 등 다양한 야외 활동하는 곳. 제가 평창을 어떻게 생각했냐면 평창은 둘 중 하나다. 그러니까 약간 그 정선처럼 활동도 할 수 있지만 동시에 약간 강릉처럼 편안하게 여행할 수 있는 정취가 있는 곳이구나 이렇게 생각을 했어요. 그래서 평창에서는 저희가 풍경도 넣었고요. 그 다음에 오대산 이런 데 절에 가서 좀 조용하게 즐기는 그런 목장 그런 것도 넣었고, 그 다음에 목장을 들러가지고 막 이렇게 동물들하고 교감하고 또 거기서 피크닉하고 이런 장면을 넣었죠. 그렇기 때문에 사람들이 이렇게 즐길 수 있는 이런 모습을 저희가 최대한 넣어보려고 했습니다. 자, 그래서 전체적인 분위기와 컨셉 한번 볼까요? 자연, 캠핑, 정취. 여러분 이 사진 한번 보세요. 너무 뭔가 이국적이지 않나요? 이 이국적이라는 말이 한국적이지가 않다는 말이 아니라 뭔가 평소에는 못 볼 만한 그런 모습이다. 저는 그렇게 말씀드리고 싶은데요. 보면은 저기 오대산의 절도 너무 멋있고요. 양떼목장도 정말 한 번쯤은 꼭 가보고 싶죠. 그리고 저기 그 스키 점프대도 너무 멋있고, 밀키웨이를 볼 수 있는 곳도 있거든요. 그리고 저렇게 맛있는 요리도 캠핑하면서 먹을 수 있고 너무너무 좀 흥미로운 곳이라고 생각을 했어요. 특별한 강원도 홍보 영상을 위해서 어떻게 기획을 해야 될까? 공감을 불러일으키는 스토리가 있는 여행기,
지역 특색과 여행지를 소개하는 영상, 그것이 저희가 키포인트로 잡았던 여행지 목표였습니다. 자, 그런데 맨 처음에 저희가 기획할 때 가장 중요하다고 생각했던 게 뭐라고 말씀드렸죠? 이 어려운 시기에 감정적으로 힘든 시기를 겪고 있는 그 코로나 분류를 겪고 있는 사람들이 이걸 헤쳐나가는 그런 영상을 찍고 싶었어요. 처음에는 가장 힘든 시기가 이제 있는 사람들이 뭐냐면, 요즘에 안 그래도 코로나 때문에 힘든데 직업을 잃거나 뭐 취업난 때문에 뭐 힘들거나 아니면 남자친구 여자친구랑 헤어지는 이런 어려운 시기를 겪고 있는 사람들이 많잖아요. 그래서 코로나 분류를 겪는 친구들 중에서 그런 친구들을 이렇게 주인공을 한번 만들어 봤어요. 근데 사실은 저희가 인트로를 많이 바꿔서 이 내용을 그대로 가진 않았는데요. 맨 처음엔 이렇게 했습니다. 장소가 집이고 시간대는 저녁, 가을에 이제 날씨는 비가 오고요. 고시 실패, 취업난 등으로 어려운 시기를 겪고 있는 주인공. 정신적인 부담을 느끼는 가운데 부모님의 압박으로 스트레스 폭발 직전이다. 불평, 불만으로 부정적인 기운이 가득한 그녀. 무기력함에 지쳐 있다. 이게 이제 첫 번째 씬이었죠. 그게 이제 제가 나중에 바꿔서는 뭐 어떤 고통이 있는지 모르겠지만 코로나 블루 때문에 이렇게 마스크 쓰고 집에서도 막 강박증에 시달리는 그 바나나 모습을 보셨죠. 장소, 재즈바, 시간대 저녁 되고요. 그 가운데 남자친구는 무심한 태도로 일관하고 결국에는 이별을 구해온다. 남자친구에게 차이고 상실감에 우울감에 빠진 주인공, 눈물의 우울감에 빠진다. 그때 정선 아리랑 물속에 잠기는 장면, 한복을 입고 진지한 모습. 저희가 수중 촬영까지 생각을 했었어요. 왜냐면 그 우울감에 빠지는 거를 저희가 물속에 빠지는 걸 이렇게 생각을 많이 하잖아요. 그래서 그런 거를 드라마틱하게 하기 위해서 저희가 수중 촬영까지 생각을 했었어요, 사실은. 그래서 정선아 아리랑이 왜 저희가 수중 촬영을 생각을 했었냐면, 이것도 되게 재밌는 스토리인데요. 그 정선 아리랑이 원래 남녀가 되게 유명한 노래거든요. 들어보시면 다 아시는 노래일 거예요. 그 정선 아리랑이 어떤 음악이냐면, 원래 정선의 두 남녀가 굉장히 사랑을 했는데 여기에 정선의 강이 되게 커요. 그 강이 이렇게 폭우가 오면서 그 강이 부러진 거예요. 근데 원래 이제 정선의 두 마을에 살던 남녀였는데 그 강이 계속 이렇게 넘쳐 있는 상태에서 둘이 만나지를 못하는 거예요. 그래가지고 결국에 헤어지고 둘은 뭐 다시는 만나지 못했다. 이게 정선 아리랑의 내용이에요. 그래서 너무 보고 싶지만 그립지만 만날 수 없어. 약간 이런 내용이었거든요. 근데 저희가 이 시나리오를 왜 바꿨냐면, 이 시나리오 자체가 괜찮았거든요. 근데 바꾼 이유가, 그때 이거를 기획하던 이번 연도죠. 8월 달인가 그때 홍수가 대대적으로 나서 수재민이 엄청 발생을 했어요. 근데 그런 가운데 저희가 뭐 수중씬을 찍거나 아니면 비가 와서 막 이렇게 넘쳐 흐르는 그런 장면을 연출을 하면 좀 상처를 받을 수 있는 사람이 있지 않을까, 그렇게 생각해서 저희가 아예 이 시나리오를 엎었습니다. 아무튼 그래서 이 장면을 원래는 찍으려고 했고, 신나는 편곡 버전의 정선 아리랑 울려 펴지며 즐겁게 노래하는 밴드 음악에 흘려 퍼진다. 그래서 이렇게 슬픔에 가득 차 있는데 오히려 반전으로 내가 너무 슬퍼가지고 막 술 마시고 이러고 있는데 그 정선 아리랑이 엄청 즐거운 분위기에서 막 이렇게 울려 퍼지는 거예요. 그러면은 어머, 갑자기 뭐지? 그 젊음. 나는 지금 너무 우울하고 취업난 때문에 난 너무 지긋지긋한데 정말 이게 젊은 밴드 애들이 음악을 하는 모습을 보면서 그래, 나 아직 젊어, 이런 생각이 들게 하는 거예요. 그래서 인생을 즐기는 듯한 젊은 친구들의 모습을 보고 자리를 박차고 일어나서 달리기 시작하는 그녀. 주인공이 막 달리기 시작합니다. 그래서 편곡 버전의 정선 아리랑이 물속에서 허우적대고 나가고 싶어하는 주인공의 모습이 이제 수중 촬영에서 원래 같이 나갈 예정이었어요. 그래서 기차를 타고 무심히 아무 생각 없이 가운데로 떠나요. 그리고 기차 바로 앞자리에 타고 있는 한 외국인 남자가 있는데 이게 바로 아티입니다. 그래서 느낌이 되게 좋았는데 둘이 케미스트리를 느끼고, 그래서 본격적으로 이 편곡 버전의 정선 아리랑 즐거운 음악이 나오면서 물속에서, 원래는 수중 촬영이었잖아요. 거기서 이제 아티 씨와 바나 씨가 만나가지고 사랑에 빠지는, 그리고 같이 여행을 하는 그 씬을 저희가 원래 찍으려고 했어요. 그래서 둘이 본격적으로 함께 여행하고 다정한 연인처럼 함께 여행하고 사랑에 빠지고 마지막 부분에서 같이 물속을 빠져나가면서 해피엔딩으로 이렇게 끝내는 모습. 그러면서 이제 코로나 블루를 해결하는 그런 모습을 담고 싶었는데, 이제 그 홍수 피해도 있고 여러 가지 문제가 있어가지고 이게 결국에는 시나리오를 대대적으로 바꿔야 했죠. 그래서 저희가 생각한 목표는 뭐였냐면, 로맨스와 열정이 넘치는 강원도 여행. 그게 저희가 가장 하고 싶었던 핵심이었습니다.
자, 이렇게 저희 강원도 여행 영상 계획서를 보니까 어떠세요? 생각보다 더 치밀해서 놀라셨나요? 이 정도는 기본 중인 기본입니다. 실제로 이런 자료 조사를 하기 위해서 들어가는 시간은 훨씬 더 어마무시한데요. 이 정도의 시간 투자를 해서 이제 계획서를 만들어야지만 여러분들도 시간과 노력과 에너지를 최대한 줄이면서 돈도 아끼고 그리고 최상 컨디션의 그 수준 높은 영상을 만들 수 있습니다. 자, 그러면 저번에 말씀드렸던 공문 준비와 현실적인 문제 해결은 어떻게 할까요? 저희가 찍는 영상에 드론샷이 굉장히 많아요. 드론이나 카메라가 불과한 곳에서는 미리 공문을 통해 허가를 받아야 된다고 했죠? 자, 그래서 여기 실제로 저희가 공문을 받았던 한 군데에 이제 공문을 한번 보여드릴 텐데요. 여기 보면 문화재 보존 준수 서약서. 저희가 이제 촬영하던 곳에서 문화재 같은 곳이 굉장히 많아요. 그럼 이런데 미리 협조 요청을 해야 합니다. 그러지 않고 거기서 막 드론 띄웠다가 문제가 생기면요, 저희 막 억대 소송 들어갈 수 있어요. 그렇기 때문에 무조건 이걸 하셔야 되는데요. 본인 사업자는 국가민속문화재 제 땡땡호 땡땡땡 내에서 장소 사용 또는 촬영 시 귀기관의 지시에 적극 협조하겠다. 장소 사용 혹은 촬영으로 인해서 일반 관람객이 직원의 불편이 없도록 하는 것은 물론 장소 사용의 진행 또는 촬영에 따라 문화재 훼손, 시설물 훼손, 안전사고, 기타 사항에 대하여 민형사상의 책임을 질 것을 서약하오니 장소 사용 촬영을 허가해 주기를 바랍니다. 이런 종류의 서류가 그 각자 제시하는 게 다 달라요. 저희가 이렇게 했던 곳은 이제 국가민속문화재인데 이게 이렇게 담당되어 있는 것은 사유 재산이었거든요. 그래서 이 사유 재산을 한 분이 직접 이렇게 서류를 보내주셨고 저희가 서약을 한 겁니다. 근데 일반적으로 뭐 경복궁이라든지 이런 데는 더 어렵습니다. 그래서 여러분들이 찍고 싶은 데가 어딘지에 따라서 받을 수 있는지 없는지도 또 다르고요. 또 이런 페이퍼도 다 다르니까 잘 한번 알아보시길 바랍니다. 촬영 및 스케줄 정리. 실제 촬영에 드는 시간과 그 비용을 계산하고 초기에는 푸티지를 많이 하면 좋을수록 좋다. 저희는 이제 푸티지를 많이 하지 않습니다. 왜? 이제 어느 정도 스킬이 있거든요. 그래서 너무 많이 찍으면 어차피 촬영 이제 편집만 오래 걸린다는 걸 알고 있기 때문에 오히려 편집을 하기 위해서 이 초기 푸티지 자체는 적게 하고 그 대신에 스케줄 정리를 더 빡세게 합니다. 그래서 스케줄을 타이트하게 언제부터 언제까지 뭘 딱 해야 된다 이거를 정확하게 정한 다음에 여행을 하기 때문에 시간과 경비를 많이 줄일 수 있죠. 자, 그래서 웬만하면 매일매일의 일정을 시간별로 나눠서 정리를 해야 합니다. 지도를 딱 펼쳐놓고요. 어디서부터 어디가 가까운지 1일차부터 2일차까지는 어디에 갈 수 있는지 이거를 정확하게 정하지 않으면요. 계산 잘못해가지고 어제 여기서 여행했는데 내일은 여기서 여행할 수 있어요. 그게 아니라 오늘 여기 여행했으면 내일은 여기서 여행해야죠. 그리고 그 다음날 여기 가야죠. 이렇게 여행을 해야 되는데 그 계산을 안 하면은 이렇게 가다 여기 가다 여기 가다 여기 엉망진창이 되는 거예요. 그래서 웬만하면 매일매일 일정을 시간별로 나눠서 정리하는 것을 제가 추천드립니다. 자, 그리고 다시 한번 말씀드리지만 이 컨셉과 스타일에 따라서 헤어와 메이크업, 옷 스타일을 계획하고 준비해 주는 게 굉장히 중요합니다. 이 얼마나 다양한 옷을 입었는지 한번 봐주실래요? 일단 다행인 것은 이게 여름이었어요. 여름이어가지고 촬영하는 것이 덜 힘들었는데 왜? 겨울은 옷이 다 까맣고 추우니까 항상 이렇게 이 점퍼를 입어야 되는데 여름에는 그 다양한 스타일링 가능하잖아요. 더운 거는 일도 아니에요. 추운 게 더 힘들어. 추운 게 더 힘들고 또 옷도 고르기 힘들고 그래서 저는 여름 촬영을 훨씬 좋아하는데요. 지금 보면은 약간 거의 비키니 같은 옷을 입고 있기 때문에 이런 여름 촬영을 하기 위해서는 빡세게 다이어트도 해야 합니다, 여러분. 지금 이제 겨울이라서 편하게 있는데 여름철에는 다이어트를 열심히 한답니다, 여러분. 자, 그래서 이 옷 스타일이나 이런 것도 어떻게 계획했는지를 한번 설명을 해드리면요. 자, 저기 맨 위에 풍차 갔을 때 있죠? 풍차 하면 왠지 소녀, 약간 북유럽 느낌 이런 거 아시죠? 그런 느낌이 있기 때문에 일부러 하얗고 잘 날리고 이렇게 좀 화려하면서도 수수한 그런 느낌이 나는 그런 드레스를 입어야 했어요. 그래서 이렇게 입었고요. 그다음에 저희가 하이론 리조트에서 이런 다양한 액티비티 할 때는 또 편안하게 옷을 입어야 했기 때문에 저렇게 티셔츠로 바꿨고요. 그다음에 사근진 해변에서 피크닉 하는 거. 이 첫 번째랑 세 번째 비슷해 보이지만 다른 옷이에요. 똑같은 거 계속 입으면 안 되거든요. 그래서 저기서는 또 약간 뭐랄까 유러피안 스타일의 피크닉을 하는 것 같은 그런 느낌을 주기 위해서 또 드레스를 입었고요. 그 다음에 저기는 절이에요. 절에 갈 때는 또 분위기를 이렇게 톤 다운을 해줘가지고 좀 더 진지한 모습을 보여주면은 사람들이 또 진솔하게 느낄 수 있겠죠. 그래서 검정색 깔 옷을 입었습니다. 그리고 선교장이라고 해서 약간 이제 예전에 문인들이 살던 그런 시를
쓰곤 했던 그런 아름다운 이제 문화 보존을 하시는 곳에 갔는데요. 거기서 이제 또 한복을 입어줘야죠. 한복은 정말 힘들었어요. 너무 더워서. 너무 더워서 힘들지만 저런 곳에 일반적으로 이제 입는 옷을 입고 가면 좀 아쉬운 게 있거든요. 그래서 좀 덥고 힘들더라도 웬만하면 한복을 입으려고 합니다. 그리고 마지막은 그 시원함. 뭔가 여름 중에도 여름이라는 느낌을 주고 싶었어요. 그리고 엄청 액티브하고 뭔가 새로운 느낌을 주고 싶어서 이제 운동복을 입는데 그냥 일반적인 운동복, 한국에서 운동복 입어도 막 그런 거 입잖아요. 하얀 티셔츠 입고 막 그러잖아요. 근데 그러면은 저희가 그 원하는 그 대비, 그러니까 집에서 코로나 바이러스 때문에 마스크까지 끼고 있던 그 모습에서 확 탈바꿈해서 자유로운 그 모습을 보여주고 싶었는데 그거는 이런 좀 시원하고 거의 뭐 비키니 입은 것처럼 그런 모습을 좀 보여주고 싶어서 이렇게 옷을 입혔습니다. 자, 그리하여 편집을 하게 되는데요. 편집이 한 두세 달 걸렸습니다. 이 작업이 굉장히 오래 걸렸는데 초기에 했던 컨셉과 주제에 벗어나지 않게 편집을 해야 합니다. 편집은 너무나도 복잡한 과정이고 하루아침에 가르쳐 드릴 수 있는 게 아니라서 여기서 특별하게 의견을 더 넣진 않았고요. 썸네일과 제목 설정. 자, 영상 내용이 아무리 좋아도 뷰수가 안 나면 말짱꽝. 여러분들이 이렇게 몇 달에 걸쳐서 기획서를 쓰고 계획을 하고 돈을 엄청 써가면서 영상을 만들었어요. 아무도 안 봐. 의미가 없죠. 좋은 영상은요. 좋은 뷰수가 만들려면 썸네일과 제목 선정을 잘 해야지 여러분들이 원하는 결과를 만들 수가 있답니다. 자, 그래서 썸네일은 생명. 말 더해 뭐해. 썸네일 무조건 생명이죠. 자, 첫 번째 썸네일과 두 번째 썸네일이 이제 있는데요. 여러분들은 무슨 썸네일이 더 좋으세요? 이게 참 재밌는 게 첫 번째 썸네일도 참 예쁘고 좋은 썸네일이잖아요. 그쵸? 근데 두 번째 썸네일은 궁금하죠. 그게 되게 재밌는 말인데 첫 번째는 보면은 여자가 참 이 캐릭터 예쁘게 잘 나왔고 참 그림 같고 실제 사진인지 그림인지 헷갈리고 약간 이렇게 멋있는 사진을 치면은 두 번째 영상은 여전사 같잖아요. 저 여자는 도대체 강원도에서 한국 여자가 저기 거의 비키니 같은 옷을 입고 뭔 생각으로 이걸 찍었을까? 어디 가는 길일까? 궁금하지 않나요? 뭔가 배를 타고 어디 가는 것 같은데 강원도에서 어디를 갈까? 궁금하죠? 두 개의 안을 만들고 무엇이 잘 될지 고민을 했는데요. 대부분의 사람들이 두 번째 안을 선택했어요. 첫 번째는 이유가 뭐냐면 첫 번째 안은 예쁘지만 첫 번째 사진 너무 예쁘고 너무 그림 같은데 그게 다다. 그냥 어디 이제 파는 엽서 같다. 그러나 그렇다고 해서 내가 저걸 사고 이제 클릭해서 보고 싶진 않다 이거예요. 그런데 두 번째 강원도 영상은 뭔가 해신 막 뭔가 여전사가 무슨 일을 벌일 것만 같은 그런 느낌이 든다 이거예요. 그리고 또 하나 어쩔 수 없는 건 뭐냐면 그 약간 노출이 있으면 관심이 가져. 저도 여자지만 여자가 노출하는 모습이나 남자가 노출하는 모습이 보이면 한 번 더 눈길이 갑니다. 그거는 인간의 본능이에요. 그래서 어쩔 수 없이 더 눈길이 가는 것도 사실이죠. 그리고 시청자의 니즈가 바로 그겁니다. 그래서 시청자들은 옷을 한 풀이라도 덜 입는 걸 좋아해요. 그래서 도대체 저 한 풀 덜 입어서 무슨 일이 벌어질까 궁금해 한다고요. 그렇기 때문에 썸네일을 잘 설정을 해서 여러분들이 멋지게 만든 잘 만드는 그 영상이 잘 되도록 하는 것도 아주 중요한 스킬 중에 하나입니다. 자, 제목은 영상의 심장. 여러분 제목이요. 정말 중요한데요. 궁금증을 자극하거나 한 번에 눈을 띄는 제목이 정말 중요한 제목이에요. 여러분도 혹시 무조건 뷰수가 완전히 오르는 이거는 안 될 수가 없는 제목이 뭔지 아세요? 유튜브에서? 죄송합니다. 그리고 여러분들에게 할 말이 있습니다. 왜? 왜 그게 궁금할까요? 뭐가 죄송한데? 너 무슨 잘못을 한 거야? 네가 할 말이 뭔데? 궁금하잖아. 그리고 썸네일도 뭘로 해요? 까만색 아무것도 없는 거죠. 왜? 도대체 무슨 얘기를 할지 알 수 없게 하죠. 그래서 사람들이 클릭을 하니까. 그러니까 사람의 심리를 이용을 하는 게 바로 궁금증을 자극하고 한 번에 눈에 띄는 제목을 하는 거예요. 자, 보세요. 서울 영상, 경기도 영상, 경북 영상이 있는데 이 영상에서 서울 영상이 제일 잘 됐고 경기도 영상도 나름 잘 했어요. 근데 경북 영상 딱 봐도 색깔은 제일 눈에 띄지만 촌스럽죠. 그래서 서울 영상은 633만 회가 나온 경우이지만 경북 영상은 거의 이제 4만 회밖에 못 나왔다.
근데 경기도 영상과 서울 영상 그럼 왜 잘 됐을까? 일단 기본적으로 주제 자체가 서울이나 경기도는 사람들이 관심이 많은 거고요. 그리고 두 번째로는 자, 서울 영상에 나오는 저 여자분이 누굴까? 예쁘다. 관심이 생기죠. 또 저렇게 이렇게 하고 있는데 저게 춤을 추는 건지 뭘 하는 건지 궁금해지죠. 그래서 저 영상이 인기가 많았어요. 그리고 저 경기도에 있는 저것도 이제 바나나가 화장을 좀 덜 진하게 한 건데요. 저 영상을 보면은 궁금해요. 무슨 천에 이렇게 있는 것 같아. 저게 어디지? 뭐 하는 거지? 저 눈빛은 뭐지? 화가 난 건가? 춤을 추나? 궁금하죠. 그래서 클릭을 하는 거예요. 그리고 두 번째, 제목. 외국인들이 보고 지렸다는 그 서울 영상. 서울만 한국이냐? 경기도는 더 쩐다. 외국인들이 보고 지렸다는 그 경북 영상. 이 시리즈가 외국인들이 보고 지렸다는 시리즈인데요. 그 이유가 있기는 해요. 왜냐면 저희가 채널이 한국어 채널뿐만 아니라 스페인어 채널, 중국어 채널, 그 다음에 프랑스어 채널, 러시아어 채널 이렇게 채널을 만드는데 그 영상에서 이 인기가 많았어요. 그래서 저희가 이렇게 했는데 그것보다 이제 일단은 궁금증을 자극해야 되고 외국인들이 왜 지렸을까? 그리고 또 어느 정도 이것도 이제 단어를 선정적으로 쓰긴 했죠. 자극적이죠. 지렸다? 뭘 해고 지렸어? 궁금하잖아요. 근데 이 지렸다는 말이 어떻게 보면은 약간 좀 너무 저렴한 단어 선택 같기도 하지만 또 동시에 그렇게 또 나쁜 단어는 아니야. 그러니까 클릭을 하게 되는 거예요. 근데 조금 보수적이신 분들은 이 제목을 좋아하지 않으시죠. 근데 일반적인 대중들은 지려? 외국인이 지려? 뭐 때문에 지려? 이러면서 클릭을 하게 되는 거죠. 자, 영상 홍보는 어떻게 한다고 말씀드렸죠? 자, 영상을 올리고 첫 뷰수가 중요하다고 했습니다. 그래서 나의 구독자들과 팬이 나의 영상이 올라왔음을 알게 하라. 자, 그래서 저희는 뭐 한다고요? 저희가 영상 비하인드 컷을 항상 공유를 한다고 했죠. 그래서 이 사근진 해변에서 같이 이제 누워가지고 피크닉 하던 그 장면에 좀 친밀도를 올리기 위해서 이렇게 어떻게 촬영을 했는지 이런 비하인드 스토리를 이렇게 올렸어요. 얘기 한번 읽어보면 지난번 강릉 여행이 너무 좋았는데 농담처럼 이야기하던 게 커져서 이사 얘기까지 나왔어요. 거짓말 아니라 실제로 강원도 여행하고 너무 좋아가지고 이사를 갈 생각을 저희가 하고 있거든요. 근데 아직 붕 뜬 얘기지만 바나나와 아티는 강원도로 이사 갈 생각을 하고 있어요. 전 세계로 여행 다니고 이사하는 건 어렵지 않았는데 막상 한국에서 이사를 가려고 하니 막막하고 어렵네요. 강릉같이 아늑하고 여유 있으면서 저희처럼 돈 없는 청춘들이 가서 터전을 잡을 만한 강원도 터전이 있을까요? 서울이랑 멀지 않고. 자, 여러분 이 게시물에 댓글이 몇 개가 달렸게요. 제가 평소에 37개에서 한 80개 정도의 댓글이 달린다고 말씀드렸죠. 여기 거의 댓글이 100개 정도 나왔어요. 그러니까 관심이 많은 거예요, 사람들이. 왜? 이사를 가? 그럼 나 강원도 사는데, 나 강원도에 대해 좀 아는데, 강원도에 가족이 있는데, 그럼 내가 아는 분야에 있어서 내가 좋아하는 유튜버가 어떤 글을 올려. 관심이 가겠죠. 그러니까 코멘트 하나 더 하고, 좋아요도 누르고. 그런 게 바로 소통이에요, 여러분. 그러면서 이 강원도 영상에 대한 궁금증이 더 생기겠죠. 강원도에 여행을 갔는데 이사를 가고 싶은 건 좋아? 도대체 얼마나 좋았길래? 자, 여러분. 이렇게 저희가 총 7강의에서 여러분과 함께 재미있게 영상을 한번 만들어 봤는데요. 어떠셨어요? 도움이 조금 되셨으면 좋겠습니다. 제가 한 번도 유튜브 영상 만드는 비법이라든지 이렇게 비밀을 대대적으로 공개를 해본 적이 없어요. 왜냐면 사실 이렇게 깊은 내용에 대해서 다루는 게 조금 조심스럽기도 하고 저희가 뭐 경북 영상은 약간 망했다 그리고 서울 영상은 잘 됐다 이런 얘기를 밖에서 특별하게 이제 하지도 않았고 그랬는데 이번에 여러분들이 유튜브를 시작하거나 저희 기자단 분들이 소셜 네트워크 서비스를 이용해서 좀 성공적인 인플루언서가 되고 싶어 하신다는 얘기를 듣고 제가 경험했던 3년간의 유튜버로서의 삶을 좀 공유를 하면 여러분들은 제가 힘들어했던 점을 좀 이렇게 겪지 않고 더 빠르고 성공적으로 인플루언서가 되지 않을까 그렇게 생각해서 저희 치부라고 생각되는 그런 아픈 점들도 좀 가지고 오고 제가 자료조사했던 것도 전부 다 공유를 하면서 여러분들에게 정보를 좀 이렇게 나누어 봤습니다. 생각해보면 인플루언서라는 게 대단한 직업 같고 뭔가 얻기 힘든 타이틀 같지만 소통을 중심으로 사람들과 대화 나누는 걸 두려워하지 않고 내가 가지고 있는 정보를 아낌없이 나눌 때 여러분들에게 그 관심이 돌아오는 게 인플루언서예요.
그렇기 때문에 여러분들이 선한 마음가짐을 가지고 나도 더 좋은 역할을 할 수 있지 않을까, 사회에 보탬이 될 수 있지 않을까, 이런 마음만 가지고 있다면 누구나 인플루언서가 될 수 있습니다. 그래서 여러분들이 조금 더 훌륭한 그런 컨텐츠를 가지고 또 적당히 뷰수를 올릴 수 있는 그런 스킬들도 매일매일 조금씩 배우면서요. 좋은 인플루언서 그리고 유튜버 인스타그래머가 될 수 있기를 바라면서 오늘 여러분들과 함께 했던 이 강의를 마무리하겠습니다. 그동안 너무 이렇게 열심히 들어주셔서 감사하고요. 저희는 다음에 또 다른 컨텐츠에서 뵙겠습니다. 감사합니다.